घर को दरिद्रता आसबार 10टी मुख्य कारण। दर्शक बंधु, जदि आपण माने भी एही 10टी काम नीतिदिनिया जीवन में करूछंती तेबे जानि रखंतु जे केबे भी आपणकर समृद्धि हेब नाही। कारण जेते पूजा पाठ करंतु, जेते होम यज्ञ करंतु आउ एवं आपण माने जेते भी रोजगार करंतु, जेउ घरे एही 10टी कार्य करा जाउथाय सेही घरर महिला माने केबे भी जीवन रे उन्नति करि पारि नथांती। सेही घरर पुरुष महिला छुआ मानकर उन्नति हेउ नथाय। टंकाटी भी मास शेषकु सेमानकर संचय हेउ नथाय। तेणु आपण माने जदि एही भूल करूचंती वीडियो देखि आज ही सुधारी जांतु। कारण कहा जाए कर्म ही भगवान। कर्म अर्थ एया नुह केवल आपण चाकरी करिवे, आपण व्यवसाय करिवे। नित्यदिनिया जीवन रे जो काम करूचंती, जहाँ भी आपण करूचंती, सकाळु उठिबा ठारू रात्रि सोइबा पर्यंत जदि आपण माने एही भूल करूचंती तेबे जानि रखंतु जे केबे भी आपण माने मां लक्ष्मीकर कृपा पाई परिबे नाही। तेबे चलंतु केउ 10टी भूल आपण माने करिवे नाही या उपरे आजिर वीडियो रे आपण मानकु जणाइबी। ता आगरु मां महालक्ष्मीकर भक्तगण चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। दर्शक बंधु, चलतु गोटे गोटे करी कहिबी। प्रथम कथा हैला, सकाळु उठिबा परे जेउ व्यक्ति निजर खटकू बा निजर सज्जा को एणे तेणे बिछाड़ी करी रखी थाए, सकाळु उठी सारिबा परे निजर बिछोना को जे सजाड़ी न थाए, सेही घरे गरीबी केबे भी शेष होई न थाए। सब बेले गरीबी समस्या लागि रही थाए। तेणु सकाळु उठिबा परे प्रथमे निजर सेज को सजाड़ंतु, निजर बेड को निजर सेज को सजाड़ंतु। द्वितीय रे सकाळु उठिबा परे जेउ व्यक्ति अलसुआ परी गोटे जगार बसी थाए, निज कर्म को जाए नाही, कर्म करिबा पई जहार मन लागे नाही, जानी सुनी जे निज कर्म को कम करिबा पई चेष्टा करे, सेही घरे भी केबे भी मां लक्ष्मी रही न थांती। तृतीय रे जेउ व्यक्तिर मन सदा सर्वदा अन्यर निंदा, अन्यर अपमान एवं मन भितरे सब बेले अन्य को तळे पकाइबा पई चेष्टा करूथाए, सेही भलिया लोकंक घरे केबे भी भगवानकर वास रही न थाए। निज मन को भी शुद्ध करंतु। चतुर्थ रे जेउ महिला निजे असना रही थाए, साज श्रृंगार होई न थाए, निज घर को असना करी असजड़ा करी पकाई थाए, सेही घरे केबे भी मां लक्ष्मीकर वास रही न थाए। सेथिपई कुहा जाए घरर महिला माने निजे साज श्रृंगार रुहंतु एवं निज घर को भी सजाड़ंतु। पंचम रे जेउ घरर महिला किंबा पुरुष दान करंती नाही, गाई कुकुर किंबा पक्षी हो, गरीब व्यक्ति हो, काहा को भी जेउ घरु टंकाटे भी दान अर्थ रे जाय नाही, सेही घरे भी केबे भी समृद्धि आसी न थाए। आपण जेते दान करिवे आपणकर सेते अर्थ रे बढ़ी बढ़ी जीव। तेणु दान करंतु, सब बेले दान करंतु जेतिकी आपणकर सक्षम। जदि आपण मासको 3000 टंका रोजगार करूचंती, मासको गोटी टंका भी बाहर कर दियंतु, गोटी मंदिर रो हुंडी रे पका दियंतु किंबा गोटी गरीब व्यक्ति को दे दियंतु, किंतु करंतु। तापर नियम यादे जे जेउ घरे गुरुवार, एकादशी, संक्रांति एही दिन मानकरे घर पोछा जाए, सेही घरे केबे भी मां लक्ष्मीकर वास रही न थाए। केबे भी ठाकुर घर को भी गुरुवार, एकादशी एवं संक्रांति रे पोछिबे नाही, सफा करिवे नाही। एही दिन मानकरे घर सफा कले घरे अलक्ष्मी वास रही थाए, मां लक्ष्मी सेही घर चली जाती। तापर नियमटी जेउ घरर कबाट झरका शब्द होथाए, खोलिबा एवं बंद करिबा समय रे शब्द होथाए एवं ताहाकु लोक माने ठीक न करिथांते, सेही घरे भी अलक्ष्मीर वास रहिथाए, मां लक्ष्मी केबे भी रहि न थाए। जेउ घरे अलिया असना को बहुत दिन धरी स्टोर करी रखा जाए, फिंगिबा को निया जाए नाही, सेही घरे भी मां लक्ष्मीकर वास रहि न थाए। जेउ घरु सबु बेले दुर्गंध आसी थाए, सेही घरे मां लक्ष्मी रहि न थांती एवं सेही घरु गरीबी समस्या केबे भी शेष होई न थाए। जेउ घरर महिला माने संध्या समय रे निजर केश को सजाड़ती एवं
ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି ସେହା ବି ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବା ପରେ କେବେ ବି ଝାଡୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାରିକୁ କ୍ଷୀର, ଦହି, ପିଆଜ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବା ପରେ ଦବା ନବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୁଣ ବି। ତା ସହିତ ଯିଏକି ଖାଇ ନ ପାରି ଫିଙ୍ଗୁଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଏହାକୁ କୁକୁରକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗାଈକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଡଷ୍ଟବିନକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ହେଇଯାଉଛି ତ ଅନ୍ୟ କାହାର ପେଟ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଗାଈ କିମ୍ବା କୁକୁରକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ହିଁ ଛୋଟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ମହିଳାମାନେ ନିଜର ନଖକୁ ଦାନ୍ତରେ ଚୋବାଇ କରି ବାହାର କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ବି ଏକ ଗରିବୀର କାରଣ ଅଟେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହିଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଅଳନ୍ଧୁ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ସବୁବେଳେ ଲାଗି କରି ରହିଥାଏ, ସଫା କରାଯାଉନଥାଏ, ସେହି ଘରେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡିଥାଏ। କେବେ ବି ସେହି ଘରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନାଦର କରାଯାଇଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରି ନଥାଏ। ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ବି ପଡିନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସବୁ କାମ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜକୁ ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଅସଜଡ଼ା କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛୋଟ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ ହଉ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ଛୋଟ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ ହଉ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ନିଜ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ କାମକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନାଦର କରାଯାଏ, ସେହି ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରୋଜଗାର ଚାଲିଛି ଭଲ ଭାବରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳକୁ କଣ ହବ କିଏ କହିପାରିବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧାରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ନିଜର ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ହାତରେ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି କେଶ ଓଦା ଥିବା ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯିବାର ତୁରନ୍ତ କେବେ ବି ନିଜର କେଶ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘର ଝାଡୁ ପୋଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଘର ଝାଡୁ ପୋଛା ଗୁରୁବାର ଦିନ ତ ଭୁଲରେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ମନ ମତାନ୍ତର ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେହି ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ବି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ନଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନଥାଏ, ସଦା ସର୍ବଦା ଆମିଷ ଭୋଜନରେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ମନ ଥାଏ, ପରନିନ୍ଦା ପର ଚୁଗଲି ଏସବୁ କରିବାରେ ସେହି ଘରେ ବି କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧାରି ପାରିବେ। ଖାଲି ହାତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ମନ୍ଦିରରୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଗୋଡକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଘଣ୍ଟି ବଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାପରେ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର କିଚେନକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। କିଚେନକୁ ଅସନା କରି କେବେ ବି ଶୋଇବେ ନାହିଁ। କିଚେନର ସିଙ୍କକୁ କେବେ ବି ଅଇଁଠା ବାସନରେ ଭରି କରି ରଖିବେ ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ଦିନ ଏହା ବହୁତ, ଏବଂ ଗୁରୁବାରର ପୂର୍ବ ଦିନ, ଯେକୌଣସି ବି ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ପୂର୍ବ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଅଛି, ଏହାକୁ ରିପେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିକି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ରହିଥାଏ। ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣ୍ଟେନର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ହିଁ ପଡୁଛି, ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ। ଚିରା ଫଟା କପଡା ଜମା ବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେଶ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କେଶ ଚୁଟି ଝଡି ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଣେ ତେଣେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗରିବୀ ଆସିଥାଏ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ସୁଧାରିବେ। କର୍ମ ଅର୍ଥ କେବଳ ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ନୁହଁ, ଏହା ବି ଏକ କର୍ମ ଅଟେ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିଥିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ।